stability constant or formation constant, and the stepwise and the overall formation constant. And the relationship between the stability constant and the instability constant. One is the reciprocal of the other. The relationship between the stepwise formation constant and the overall formation constant. One is the product of the other. That's what we the trends in the stepwise formation constant. How the stepwise formation constant vary from say K1, K2, K3, etc. How does they vary usually? And we have seen that usual trend is A1 etc. Why? For example, the relation between aqueous cupric ions and ammonia. Plus H2O. Then in the second stage, Cu H2O 5 times NH3 2 plus 2 plus 2 plus plus NH3 H2O 4 times NH3 twice plus H2O, and the next stage is converted into Cu H2O thrice NH3 thrice 2 plus, of course, plus H2O, and the next stage is converted CH2O twice NH3 4 times 2 plus plus H2O. Look at the you can see that of the 6 water molecules, 4 are replaced one by one with ammonia. In smooth reaction, and the substitution of it is found that substitution of the last 2 molecules is very difficult, especially the last one. CH2O, NH3 5 times. This is very difficult, and the other one is not at all possible in aqueous medium. 6 water molecule replace 6 ammonia molecules in aqueous medium. And the reaction rate for each of these reaction K1, K2, K3 and K4, these are the stepwise formation constant of this monoamine complex, diamine, triamine and tetraamine complex. And it is seen that the log K values, K is the equivalent logarithm of that varies in the order 4.3, 3.6, 3 and 2.3. This is for K1, this is for K2, this is for K3 and this is for K4. We can see that there is a steady, very almost a uniform decrease from K1 to K2 to K3 to K4. The normal trend run. But nickel NaH2O 6 times 2 plus. And if it reacts with ammonia, you can see that all the 6 water molecules can be substituted one by one with ammonia, finally reaching at NaH2O 6 times, NH3 6 times, K1, K2, and it is seen that from K1 to K6 there is a steady decrease. K value very low K value. In the K3 case 10 raised to 4.3 the 10 raised to 3.6 the 10 raised to 3 the 10 raised to 2.3
ഈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. K1 മാക്സിമം ആണ്, K2 അതിനേക്കാളും കുറവാണ്, K3 അതിന് കുറവാണ്, K4 അതിനേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നോർമൽ ട്രെൻഡ് ഇൻ ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ stepwise formation constant. K1, K2, K3 etc. will have usually follow a steady decrease from K1 to Kn, and you can say that it is due to വളരെ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, വളരെ കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക, you can see that there are ammonia 6 water molecules, and the ammonia molecule can substitute any of the 6 water അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ മോളിക്യൂളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ 6 പോയിന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. 6 ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന് substitution of one of the ammonia molecules, the first water molecule is substituted with ammonia. The ammonia molecule can attack 6 different points, so that it is easy, very easy. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കോ അത് 5 4 3 അപ്പോൾ ഓരോ അമോണിയ മോളിക്യൂളാണ് ചെന്ന് ചേരുമ്പോഴും അടുത്ത അമോണിയ മോളിക്യൂളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അവസാനം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വളരെ strongly attached ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ difficult to substitute. That means there is only one site for the last ammonia molecule to attack. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുന്നവരും അമോണിയ മോളിക്യൂളിൽ ചെന്ന് ചേരാനുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിക്കലിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നിക്കൽ ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നിക്കൽ 2 3 4 5 6 വാട്ടർ മോളിക്യൂളുണ്ട്. NiH2O 6 times 2 plus. And we can see that an ammonia molecule ഇവിടുന്ന് വരുന്നതിന് ശരി ഏത് എവിടുന്ന് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ വന്നാലും there is a possibility of the water being substituted with ammonia. Okay, ഇനി ഒരെണ്ണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ 5 വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്ന അമോണിയ മോളിക്യൂളിന് സാധ്യത ലേശം കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. And that is the actual reason why the K1 to Kn values normally follow a decreasing order. And we can clearly say that it is due to the statistical factors. The first ligand which is going to attack the complex has the maximum number of points for attack, and when one molecule is substituted, then the next ligand has one less site to attack, and if the substitution goes on, we can see that the site available for attack by the incoming ligand becomes less and less. 6 5 4 3 2 അവസാനം എഴുത്തിക്ക് ഇവിടെ അമോണിയായി ഒരു വാട്ടറെ ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന അമോണിയെ കൊന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ അമോണിയെ കൊന്നതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന അമോണിയെ തന്നെ പണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സാധ്യത വളരെ കുറവ്. പോസിബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി we can say that the possibility of substitution of the last water molecule is very small compared to the possibility of substitution of the first molecule or even the fifth molecule. Fifth വരെ 1 2 3 ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത കുറവ്, മൂന്നാമത്തെ കുറവ്, അങ്ങനെ വന്ന അവസാനത്തിന് സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ K വാല്യൂസ് യൂഷ്വലായിട്ട് എൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്, K1 മാക്സിമം, K2 അതിനേക്കാൾ കുറയും. അത് ഈ കേസിലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കേസിലും അതെ കുറഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ you can see that in some cases this order is not followed എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകൾ കാണിക്കും. K1 K2 വളരെ കുറവ്, K3 വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ K1 K2 കുറയും, K3 എത്തുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് താണു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ്. ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ്. കണ്ടോ, 4.3 3.6 2 വ്യത്യാസത്തിലാണ്. 0.7 വ്യത്യാസം, ഇവിടുന്ന് 0.6 വ്യത്യാസം, ഇവിടുന്ന് 0.7 വ്യത്യാസം. ആ ഡിഫറൻസ് പോലെ ഏകദേശം തുല്യമാണ്. കാരണം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൃത്യമായ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഓർഡറും ചിലപ്പോൾ ചില സാധാരണ കേസിൽ ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കുറഞ്ഞു വരണം. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർമേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഷുഡ് ഗോ ഓൺ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രം K1 to Kn in a regular fashion.
5, 4, 3, 2, 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 50, 40, 30, 20 ഏകദേശം 50, 40, 40, 30 ചിലപ്പോൾ 60 പോകും, ചിലപ്പോൾ 30 ചിലപ്പോൾ 2 പോകും. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൂടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ മാറാനുള്ള സാധ്യത ചില കേസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിന് പുറമെ apart from the statistical factors there may be other factors which may enhance or overweight. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചിടും, ചിലപ്പോൾ K1 K2 K3 കൂടെ ചിലപ്പോൾ K3 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോവാം, K3 K4 ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാണാം. In which there is no such a regular order in the decreasing of a K1 to Kn. Okay. Another example പറയുന്നത്, an example is shown in the case of the mercury complex Hg(H2O) 6 times 2 plus 4 chlorides giving HgCl4 2 minus plus 6H2O. ഇവിടെ 6 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 4 ക്ലോറൈഡ് മാത്രമേ വരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത്. You can see that the first step involves Hg(H2O) 6 times 2 plus the first chloride ion. Substituting Hg 5 times Cl. K1 value നമുക്ക് പറയണ്ട, വാല്യൂ എല്ലാം പുറത്തൊക്കെ K1 ഇവിടെ എഴുതാം. K1. Now we have this complex. Five times Cl ബ്രാക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും എഴുതല്ല കേട്ടോ, പ്ലസ് Cl minus. And the next stage we can see that ഇവിടേക്ക് ബ്രേക്കിൽ ഇടാതിരുന്നാൽ അവിടെ ഇടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആവശ്യമില്ല. K1, K2, K3 and K4. And you can see that ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം ആലോചിക്കണം. K1, K2, K3, K4 ഡിക്രീസിങ്. K1 of course K2 കുറവാണ്. And we can see that K3 and K4. When you look at K3, we can see that K3 is much less than K2, which cannot be explained on the basis of the statistical factors. നമ്മൾ നേരത്തെ statistical factor വെച്ച് explain ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്രയും കുറവാണ് K3 compared to K2. അതൊന്ന് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. K3 എത്തുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. You can see that this is a cis-coordinate complex. And the chloride comes and substitute one of the water molecule to form the corresponding 5 coordinate complex, in which one of the water molecule is substituted with a chloride ion, no problem. And second case also we can see cis-coordinate complex with one chloride ion is acted upon by the second chloride ion, forming the dichloro complex.
the substitution of one more water molecule. അവിടെയും പ്രശ്നമില്ല. We can see that K1 is greater than K2 or K2 is less than K1, no problem. But when we come to K3, we can say K3 is very less compared to K2. ഇതിന്റെ കാരണം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. We can see that ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം മാറുന്നുണ്ട്. This cis coordinate complex changes into a 4 coordinate complex. ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് 4ഉം 2 ക്ലോറൈഡ്, അടുത്ത ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോൾ 3 ക്ലോറൈഡ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ 3 വാട്ടറിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വാട്ടറിൽ നിൽക്കും. അതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. When you consider oxygen and chlorine is larger, chloride is still large. അപ്പോൾ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ സൈസിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലോറൈഡ് അയോണിന്റെ സൈസ്. മനസ്സിലാക്കാം. See, the oxygen atom in water molecule is comparatively smaller compared to the chloride ion. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ആദ്യം കണ്ടത് ഈ അമോണിയ മർക്കുറിക്ക് ചുറ്റും 6 ഓക്സിജൻ, 1 2 3 4 5 6 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വാട്ടറിന്. ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം കണ്ട. ആൻഡ് വെൻ എ ക്ലോറൈഡ് കംസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ലാർജ്. ഒരു ക്ലോറൈഡ് വന്ന്, രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറൈഡ് വന്ന്, മൂന്നാമത്തെ ക്ലോറൈഡ് വന്ന്, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ പിന്നെ നല്ലത് കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വന്നതിന് എന്താണ്, പിന്നെ 3 വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു രക്ഷയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോഴേ സ്പേസ്, കാരണം ഒരു തടിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കാര്യം കഷ്ടം. ആദ്യം ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന 6 ആളുണ്ട്, ഒരു തടിയം വന്നിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക 6 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ തടിയം വന്നാലും മനസ്സിലാവും. മൂന്നാമത്തെ തടിയം വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മെലിഞ്ഞ ആൾ പുറത്തേക്ക് ഒരേ മതിയാവും, കാരണം അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ we can see that the addition of each chloride ion, first and second chloride ion, first കുഴപ്പമില്ല, ഫസ്റ്റ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, സെക്കൻഡ് ക്ലോറൈഡ് കൂടി വരുമ്പോഴേക്ക് ടൈറ്റ് ആയി. സെക്കൻഡ് ക്ലോറൈഡും വാട്ടർ മോളിക്യൂള് എന്തുണ്ട് 4 തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ തേർഡ് ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ എണ്ണം 1 ആയി ചുരുങ്ങുന്നു. The large chloride ion expels not the water molecule which is, ഇവിടെ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, 4 വെച്ചിട്ട് 3 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒറ്റയടി. അത് ഈ ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ഒന്നുമില്ല, സൈസ് കൂടിയോണ്ട് the Hg2+ ion, that central metal ion, cannot accommodate 6 large species around it. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വലിയ ക്ലോറൈഡും 3 വാട്ടറും കൂടെ 2 ക്ലോറൈഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈസ് വെച്ചിട്ട്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോഴേ പിന്നെ വാട്ടറാണ് വിൽക്കുക, 2 വാട്ടറും കൂടി പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് നേരെ സിസ്കോൺ, ഒരു വാട്ടർ പോകുന്ന വെച്ചാൽ 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് വേറെ കുറിക്കില്ല, നേരെ 4 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ. അപ്പൊ അതിന്റെ ജോമെട്രി വരുന്ന ചേഞ്ച്, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് എന്താണ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് പുറമെ ഇപ്പൊ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ആയി. ഇതെന്താണ്, ദിസ് ഈസ് എ D2sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണ്. ഇതെന്താണ്, ഇത് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, അത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ്. സോ ദ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻടു എ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോഴേ അത് ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെന്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും, ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടു ദിസ് വൺ ഈസ് സ്മോൾ. ഇതിനേക്കാൾ ടെൻഡൻസി കുറവാണ്, ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ്. ആ കുറവ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നേരത്തെ വന്ന എണ്ണം വെച്ച് മാത്രം 5 4 4 3 കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്താണ്, it causes a change in the hybridization and the change in the shape or geometry of the molecule. That may be the reason for why K3 in this case is much less than K2. കുറയണം, പക്ഷെ കുറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മെർക്കുറി, when a aqueous mercury to complex is changed into a chloro complex of mercury, you can see that K1 and K2 varies in the fashion that is expected in the, but when we go to K3 we can see that the K3 value is much less than the expected value. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ചുറ്റുള്ള നമുക്കറിയാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ്സ് എണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ കോപ്പറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെയോ നിക്കലിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റഡി വാല്യൂ ഡിക്രീസ് അല്ല വരുന്നത്. K1 K2ലേക്ക് ആ ഡിക്രീസ് കുഴപ്പമില്ല, K3 എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരൊറ്റ ചാർട്ടാണ്. K3 is very very small compared to K2, and this may be attributed to the fact that in the aqueous complex a chloride ion is substituting the water molecule oxygen ചെറുതാണ്, ക്ലോറൈഡ് വലുതാണ്. ആ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഒരു മെർക്കുറിക്ക് ചുറ്റും 1 or 2 വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോഴേക്ക് ബാക്കി 3 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അക്കോമഡേറ്റ് ഉള്ള സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ഇല്ല.
So that it changes its geometry from an octahedral 6-coordinate complex into a tetrahedral 4-coordinate complex, or an octahedral complex into a tetrahedral complex, or a 6-coordinate complex into a 4-coordinate complex, or from D2sp3 hybridization into sp3 D2sp3 into sp3 hybridization. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായത് എനർജി ഇൻവോൾവ് ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം വരും. സോ ദാറ്റ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. സ്ലോ ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് ടേമാണ്. റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് അത് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞ്, പോസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ്, ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചാണ് ഡെൽറ്റ ജി ആർ ടി എൽ എൽ കെ, അത് കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തെർമോഡൈനാമിക് ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് കാരണം ഈ 4ൽ നിന്ന് 6ൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് 4 ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട്. ഒക്ടേഡൽ കോംപ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ എന്തൊക്കെ മാറണം, അതിനോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് D2sp3 എന്നുള്ളത് ഒരു sp3 2 D ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സോ ദാറ്റ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ, the probability of the reaction or the free energy is very high and we get very low. We can see that the K3 value is much less than K2 value. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് കാരണം. ഇതാണ് പ്രധാന കാരണം. ഈ 4ൽ നിന്ന് 6ൽ നിന്ന് 4ാമത്തെ കോർഡിനേഷൻ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി. ഇതുപോലത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ല? വേറെ ആളുടെ ചുറ്റും ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടി വലിയ മർക്കറിനേക്കാളും വലിയ ആവണമെങ്കിൽ നിക്കലിന്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രശ്നം 6 ആവണേ തന്നെ 6 വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ 6 അമോണിയ റീപ്ലേസ് അമോണിയ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ക്ലോറൈഡ് ആവരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ലാർജ്. മനസ്സിലായി? മറ്റേത് അമോണിയം വാട്ടർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ അമോണിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 6 അമോണിയ വാട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല സാധനം. ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് 6 ligands cannot be arranged around Hg2+ ion. Hg2+ ഇട്ടിട്ടും 6 ligandsനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള 6 ക്ലോറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. 6 വാട്ടർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 5 വാട്ടറിനെയും ഒരു ക്ലോറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. 4 വാട്ടറിനെയും 2 ക്ലോറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ 3 വാട്ടറിനെയും 3 ക്ലോറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്തായി 2 വാട്ടറിനെ ആവശ്യത്തിന്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് for which there is some abnormality in the order of change of a K1 to K. സാധാരണ K1 to K കുറഞ്ഞു വരണം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് 6, 5, 4, 3, 2 കുറഞ്ഞു വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കേസ് പറയുന്നത് the complex formed between Fe2+ and a dipyridine. Dipyridine എന്നുള്ള ലിഗാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബൈഡൈൻ ലിഗാൻഡ്. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. pyridine നമുക്കറിയാം. pyridine. And we can see that if two such a pyridine groups are joined together like this is called a bipyridine, or more correctly 2 bipyridine എന്ന് പറയും. ബൈപെരിഡൈൻ എന്ന് പറയും, ഡൈപെരിഡൈൻ രണ്ടും പറയും. ബൈ എന്നും പറയും, ഡൈ എന്നും പറയും. രണ്ടും ഒരു അർത്ഥമാണ്. ഡൈപെരിഡൈൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ്, വെരി സ്ട്രോങ് ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ബിക്കോസ് ഒരു നമ്മുടെ എത്തിയ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്. ഇതിന്റെ പേര് ഡൈപെരിഡൈൻ എന്നാണ്. ഡൈപെരിഡീൻ എന്നല്ല, ഡൈബെൻസീൻ എന്നല്ല, ഡൈഫിനൈൽ എന്നാ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. 2 ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫിനൈൽ 2 ബെൻസീൻ ഉണ്ടാവും. എന്ത് പേര് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ബൈഫിനൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബൈഫിനൈൽ ഓർ ഡൈഫിനൈൽ. ഇത് ബൈഫിനൈലാണ്, ഇത് ബൈപെരിഡൈനാണ്. ബൈഫിനൈലിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെയും ഓരോ നൈട്രജൻ വരത്തില്ല. എന്തായി 2 എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സെക്കൻഡ് പൊസിഷനാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. എവിടെയാണ് കണക്ഷനെങ്കിൽ ഈ 3 ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വരാം.
വന്നാൽ എന്താണ് 4,4' ഡൈപീരിഡൈലാണ്. ഈ 4,4' 3,3' ഒന്നും ബൈഡൻഡേറ്റ് ആവില്ല. കാരണം നൈട്രജന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിലും മറ്റൊരു വരിക നൈട്രജൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വരിക, അല്ല ഇവിടെ വരിക. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ബൈഡൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കിയാൻ പറ്റില്ല. 2,2' ബൈപീരിഡൈൽ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മുടെ കാര്യം അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. You can see that when this complex FeH2O 6 times 2 plus aqueous iron 2 complex, iron 2 ion react with a dipyridine. Dipyridine, see, being a bidendate ligand will substitute 2 water molecules at a time. ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 2 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒരേ സമയത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറും? FeH2O 4 times plus 2H2O. You will substitute 2 water molecules simultaneously since it's a bidendate ligand. ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 2 6 ആണ്. ഇനി അടുത്ത ശരിയിലോ H2O 4 times 2 plus. എല്ലാ സ്ഥലത്തും 2 plus ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ലിഗൻഡ്, ന്യൂട്രൽ ലിഗൻഡ് ആണ്. പ്ലസ് അടുത്ത ഡൈപീരിഡൈൽ വരൂ H2O 4 എന്നുള്ളത് 2 മാറും. ഡൈപീരിഡൈലിന്റെ എണ്ണം 1 നിന്ന് 2 ആവും. 2 plus plus 2H2O. And the third stage, FeH2O twice, dipyridyl twice, will react with another dipyridyl forming Fe. അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് Fe. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് FeH2O twice. Plus the third dipyridine Fe thrice, water complete പോയി, plus 2H2O. So you can see that the 2 water molecules are substituted at a stage. First the dipyridyl replaces 2 water molecules, then second dipyridyl replaces the remaining 2 water molecule, and the third dipyridyl substitutes the last 2 water molecules, and the tris dipyridyl, the tris dipyridyl complex is formed. Tri എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപീരിഡൈൽ എന്ന പേരിനൊരു സുഖങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ ട്രിസ് എന്നാ പറയുന്നത്. ട്രിസ് ബൈപീരിഡൈൽ പേരിനും സാധനം പറഞ്ഞു തരും. This tris dipyridyl complex is formed. You can see that for these reactions the stepwise formation coefficients are K1, K2 and K3. Here normally നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? K1 ഏറ്റവും കുറവ്, K2 അതിനേക്കാൾ കുറവ്, K3 അതിനേക്കാൾ കുറവ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് you can see that K1, K2, K3 ആണ്. K3 value is going to be very high. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് K1-നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. K2-നേക്കാളും കൂടുതൽ, K1-നേക്കാളും കുറവാണ് K2, അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം K3. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് K1, K2-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, K2 കുറവാണ് K1-നേക്കാളും. പക്ഷെ K3 എത്തുമ്പോൾ K3 is very large. K3 is larger than K2 and even larger than K1 എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതും ഒരു അബ്നോർമൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അബ്നോർമൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്നോർമാലിന്റെ K3 കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത്, വളരെ കുറഞ്ഞു. സാധാരണ കുറഞ്ഞേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ കുറവുന്നില്ല, കൂടുതലൊന്നുമില്ല, വളരെ കൂടുതലാണ് K3. The K3 value is very large compared to K1 and K2. Final explanation you can see that അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഡൈപീരിഡൈലും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വീക്ക് ലിഗൻഡ് ആണ്, ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ് ആണ്. ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മളിത് പഠിക്കും കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കുക. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി പഠിച്ച T2G and EG, octahedral complex ligand splitting ഉണ്ട്. ഇത് ഡെൽറ്റ. ഈ ഡെൽറ്റ വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിഗൻഡ് സ്ട്രോങ് ഡൈപീരിഡൈൽ ആണ്. വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ